अकर्म स्वर्गद्वार अर्थात भगवान प्राप्ति, कर्म मशानी द्वार, अपकर्म चौद्वार। जे जदि गोटे पुरुष नंगला होगला लोक कौन कहते से बर्बाद होगा नंगला होगला। जदि गोटे मंचारे लक्षाधिक लोक अच्छा गोटे नारी गोटे झील टे नंगला हो बंगला तैयारी कर दौर। नमस्कार ओडिशा स्पेशल स्टोरी विथ फाल्गुनी स्पेशल एपिसोड को स्वागत करुच्ची मो उपस्थापक फाल्गुनी। दर्शक बंधु लगातार भाव आम देखी आसुलु विभिन्न गणमाध्यम आरंभ कर सोशल मीडिया पर्यंत तप्पी मिश्र जे कि कही आसुथिले जे धर्म पाए लड़ाई करुचंती। गतकाली पुलिस गिरफ्त करिछि। निर्दिष्ट जड़े महिला ना अभियोग आनी शिव तांडव को से चोरी करिसेंती। किंतु सबुठ बड़ आश्चर्य कथा जिते पुलिस गिरफ्त करके गाड़ी में बसई नौला से मुहर गोटे कथा थिला जहाँकि आज दिन में समस्त सोशल मीडिया रे भाइराल होउची मु धर्म को रक्षा करुली धर्म मत रक्षा करिवो। ए संपर्क में अधिक आलोचना करिबा आम सहित अछंती जे कि मानवर धर्म को सब बेले लोक मान पाखे पहुंचाती एवं भगवत चिंताधारा लोक मान मन में भरी दियंती। से आ कई नुहति चौधरी श्रीकांत कुमार फराज आम सहित जोड़ी होती आज आम अतिथि। आज्ञा चैनल को स्वागत। लगातार भाव आम देखी आसुलु किछि दिन हो गणमाध्यम धर्म रक्षक तप्पी मिश्र बहुत चर्चा थे। गतकाली पुलिस गिरफ्त कर घटना को प्रथमतः मैंने धर्म कौन जानी ना धर्म कौन जी जानी से केवल धर्मर प्रचारक हेनी धर्म पाखे समर्पित हो मानवर धर्म को पालन करने शिख। धर्म कहले मानवर धर्म धर्म कहले ये कि ना आउ जो धर्म रहा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज। सर्वधर्म को आम त्याग कला जाकर प्रभु चरण को समर्पित चरण को समर्पित आम जा। जदि आम धर्म को त्याग न करवा केबे समर्पित को जाई भी पाइबानी कहीं धर्म भितर अच्छे धर्म पालन करुचे अर्थात किसी कर्म भितर अच्छे धर्मटा जोटा मुख्य है कर्म कर्मरु ही सब किसी सृष्टि कर्मरु धर्म जन्म कर्मरु भी धन जन्म कर्मरु भी सब किसी संसार भी सृष्टि होची कर्मरु केवल कर्म बिना एटी किसी माने ना। तेणु जोटा को आम धर्म कहूचे से मानवर धर्म। मानवर धर्म कौन शिव तांडव लिखिथिले किए रावण लिखिथिले जटा टबी जी कर डुप्लिकेट कर ओरिजिनल केबे करि परिबनी। तेणु बर्तमान तो मगा जोता तो सब चली चोरी तो आसिक ए जगह पहुंचलानी धर्मर प्रचार करे माने कौन धर्म प्रचार करेंगे। धर्म किए धर्म किए बर्तमान जड़े तक मुझे शुणाऊँ साधुवाणी जदि जाना लोक कही कह बाबा तुम्हें साधु ना हाँ मुझे साधु 4 घंटा मुझे बसियार बस बसी पार कि बसी पारि तू साधु केमती तू तो जड़े साधु नु तू साधु हेलु केमती। तेणु बर्तमान कौन हो जे कही बोधे पूर्व अध्याय गोटे जे जदि गोटे पुरुष नंगला होगला लोक कौन कहते से बर्बाद होगा नंगला होगला। जदि गोटे मंचारे लक्षाधिक लोक अच्छा गोटे नारी टे गोटे झील टे नंगला हो बंगला तैयारी कर दौर। धर्मर अवस्था बर्तमान से नहीं कोट ना कोट आम कहीपर कि धर्म रक्षा ना निजर पपुलारिटी बढ़ा केवल निजर प्रचार। बर्तमान बाबा मान तो समस्त धर्म 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 जो धरा पड़गला से धर्म जो कर्म भूल होगा धरा हो गले से धर्म को सारा नहीं। गोटे पटे जो देखा आम सर्वधर्म राष्ट्र अच्छु सर्वधर्म ऊर्धरे जे से हूँ आम राष्ट्र से आम हिंदू धर्म नारा दबा हिंदू धर्म को कहीकि अन्य धर्म को तले पकई दबा ए घटना को केम देखुं। ये आमर गोटे धर्म जोटा आम कहे ये हूँ सनातन धर्म। तेणु सनातन धर्मर मूल तत्व कौन ना सर्वधर्म परित्यज्य सबु जाक धर्म को आम प्रथम धर्मर ऊर्ध्व को जा धर्म भितर एथि आम धर्म को जाऊे धर्मर अर्थ ना प्रत्येक जिनटा को मानि नवा नीति नियम भितर प्रत्येक जिनस को नवा होचे सेटा को आम धर्म बिलिक पालन करुचे। तेणु धर्म आम जो ऊर्ध्व को जाऊे से आमको धर्म त्याग करा पड़े ना ऊर्ध्व को जापर जो आम ऊर्ध्व को चली जाऊे आम से कौन विचार करुचे ना ये आमर जो सनातन धर्म जिते धर्मावलंबी अच्छा समस्ते आम पाखे आश्रय नहीं पारे। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तेणु सर्वधर्म को त्याग कला सर्वावलंबी माने जिते धर्म आमर अच्छे सब धर्मावलंबी से आम भारत वर्ष रही पारे। ये हूँ आमर धर्म आम धर्म नुह क्या प्रचार करवा धर्म तुम्हें कौन प्रचार कर
ଏଠି ଯଦି ପଚାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ପ୍ରଚାରକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଲିକି ରାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପଚାରିଦବ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ଟିକେ ମତେ କହିବେ କି ରାମ କଣ? ସେ କଣ କହିବେ? ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ। ଯଦି ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଜଣେ ପଚାରିଦବ ଯେ ରାମ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଦଶରଥ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ରାମ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବା ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦଶରଥଙ୍କର ରାମ ଜପି ନ ପାରିକି ମରା ଜପିକି ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ, ସେ ରାମାୟଣ ଲେଖି ସାରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାମ କିଏ? ଏ ତ ରାମ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏ ରାମକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? କେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ସବୁ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ରାମ କିଏ? ରା ହେଲା ଜୀବ, ମ ହେଲା ଶରୀର। ଶରୀର ଜୀବ ନ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ରାମ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ରାମ କିଏ? ନିଜେ। ରାମ ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ। ଯୋଉଠି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ପିଣ୍ଡକୁ ନ ଚିହ୍ନିଛୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି? ଦିଅ ଦର୍ଶନ, କାଠକି ପାଷାଣ, ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ, ପାଣି, ସାଧୁ ଦର୍ଶନ, ମୁକ୍ତି ପସରା, ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଜଣେ ସାଧୁ କେବେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବନି। ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି କେହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନୁହଁ। ସାଧୁ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଦେଖେଇଦବ। ବାବାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ, ପଳିଯା, କାହିଁ ନର୍କକୁ ଯାଉଛୁ? କାହିଁକିନା ନର୍କରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ପଥରେ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟି ସେ ପାଉଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଟ ବତେଇଦେବେ। ଜଣେ କଥାକାର ହେଲା, ଭାଷ୍ୟକାର ହେଲା ବା ପ୍ରବଚକ ହେଲା, ଏମାନେ କଣ କଥା କହିବେ? ଏ ଖାଲି କଥା କହିବେ, ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିକି ବସିକି ସେୟାକୁ କହିବେ। ଏଠି କେହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନୁହଁ, କେବଳ ଧର୍ମ ନାଁରେ ମାନେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ମାଳିକାରେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଲଢେଇ ହବ, ତାର ଏକ ସଂକେତ ଇଏ ନୁହଁ କି? ଲଢେଇ କାହିଁକି ହବ ସେଇଟା ବି ବିଚାର କର। ଆମେ କହୁଛେ ଲଢେଇ ହବ, କାହିଁ ଲଢେଇ ହଉଛି? ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ହିଁ ଲଢେଇ ହଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ କଣ? ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ କରିଦେଇଛେ। ତେଣୁ ଏଠି କାହାର ଭିତରେ ଲଢେଇ ହଉଛି? ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ବି ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ମାନୁଛେ। ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ କଣ? ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି କଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବିପରୀତ ଆମର ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ବିପରୀତ, ମନ ହେଇଗଲା ବିପରୀତ, ଆମ କର୍ମ ହେଇଗଲା ବିପରୀତ, ଆମ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ବିପରୀତ, ଆମ ଭୋଜନ ହେଇଗଲା ବିପରୀତ, ଆମ ଶୟନ ହେଇଗଲା ବିପରୀତ, ଆମ ଚାଲି ଚଳନ, ପିନ୍ଧିବା, ବସିବା ସବୁ ବିପରୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିପରୀତରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। କୋଉଠି କିଏ ଗୋଳା ବାରୁଦ ତିଆରି କରିକି ମାରୁଥିଲା କି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାଣୁ ସହିତ ରେଡି। ଗୋଟିଏ ପକେଇଦେବି, ଏଇଠି ରହିବି, ବଟନ ଖାଲି ଦବେବି, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମାରିବା ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟିରେ ପକେଇବା, ସେଇ ଲୋକେସନ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଇକି ପଡିବ। କେବଳ ବଟନଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବାକୁ ବି ପଡୁନି। ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ, ଲୋପ କରିବାର ଜ୍ଞାନ। ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, 3 ଯୁଗ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଯୋଉ ପରିସର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧର ଯୋଉ କୌରବ ଅଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି କି ରାମ ଅଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ରାବଣ ଅଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ମାରୁଥିଲା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମାରୁଥିଲା, ତାରି ଦେହରେ ବାଜୁଥିଲା। ବାହାରେ ଜଣଙ୍କର କାହାର ବି କ୍ଷତି ହଉନଥିଲା। ସେ ଥିଲା ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯାହାଟା କରିବା କ୍ଷତି କରିବା। ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ବନ୍ଧୁକ କୋଉଠି ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି ଯାହା ହଉଛନ୍ତି, ଏ ତ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ ସବୁ। କାର ଖାଇଯିବା, କାର ନେଇଯିବା, ମିଛ କହିବା, ଠକିବା, ଇଏ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା କଣ ସବୁ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏ କେବଳ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନର ହିଁ ପ୍ରଭାବ, କଳିର କିଛି ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଏ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନଟି ପରିଶେଷରେ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରଭୁ କରିବେ କଣ? ଏ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଲୋପ କରିଦେବେ, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଯେମିତି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ, ଧର୍ମର ବିକାଶ। ବାସ୍ ଏତିକି ହଉଛି କାମ। କେବଳ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୁ ବିକାଶ କରିବେ, ଯେମିତି ଥିଲା ଯଥା ପୂର୍ବ ତଥା ପର। ଏଇ ଯୋଉ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ ଏଟାକୁ ଲୋପ କରିଦେବେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାନଙ୍କରେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, କାହିଁକି ସେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି ଭେଦଭାବ 2025 ମସିହାରେ ଏ ଜାତି ଭେଦଭାବ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କିଛି ବିପଦ ଆସୁଛି କି? ବିପଦ ତ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି 2014ରୁ, 25 ଏବେ ଆସୁନି। 14ରୁ ବହୁତ ମାନେ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଟା ବେଶୀ ଆସିଗଲା। ଧର୍ମ ଯୋଉ ହେଇକିରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଧର୍ମ ଲଢେଇ, ଏଇଟା ଧର୍ମ ଲଢେଇ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ। ନାଇଁ, ଆମେ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥାକୁ ଆସିବା। ତପି ମିଶ୍ର ଜଣେ ଫିଟନେସ ବା ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଆମେ ପାଉଛେ ଯେ ଜଣେ କଳାକାର, ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର। ସିଏ ଯଦି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନାଁରେ, କଳାକାର ମାନେ କଣ, କୋଉଟାକୁ କହୁଛ? ଅଭିନେତା ତ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆଉ କଣ ହେଲା? ବୁଝିଲା କଣ? ଜଣେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେ ତ କେବେ ସତକୁ ଫେରି ପାରିବ ନା, ସେ ଅଭିନୟ ହିଁ କରିବ ନା। ଅଭିନୟ ପିଲା ସେ ଅଭିନୟ କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ସେ କେବେ ସତ କହିପାରିବ? ସେ ଅଭିନୟ କଥା କହିବ, ଯେହେତୁ ସେ ସେଇ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ହିଁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସେଇଟାକୁ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଅଭିନୟଟାକୁ କର୍ମରେ ବ୍ୟବସାୟ।
ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ବି ସେଇ ଅଭିନୟ କରିବେ, ସେ କେବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କହିପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ଏବେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଧର୍ମ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ପିଲାଟି ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କେବଳ ଭଗବାନ ତ ତା ହାତରେ ରଖିଛି, ଧର୍ମଟାକୁ ଆଉ ସବୁ ଆମ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲା। ବାବାରେ କେମିତି ରଖିବୁ ନା ନିଜେ ନରକକୁ ଯିବୁ, ଧର୍ମଟାକୁ ସେ ତା ହାତରେ ରଖିଦେଲା। ତାର କାମ ହଉଛି ତିନି ଯୁଗ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ, 10 ଅବତାର ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ 10 ଅବତାର କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ? ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା, ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କାହା ହାତରେ ରହିଲା? ତା ହାତରେ ରହିଲା। ଅଧର୍ମ ଆମେ କମେଇବା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧର୍ମକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ନାହିଁ, ଏତିକ ଯିଏ ଦିନ ଜାଣିବେ ସେଦିନ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, କେହି ଧର୍ମ ହେବେନି, ଧୀରେ କିନା ରହିଯିବେ। ବାବା ଧର୍ମ ତାର, ଆମର ନୁହଁ, ରକ୍ଷକ ସିଏ, ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ କେବଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। କାହାକୁ ପାଳନ କରିବା? ମାନବର ଧର୍ମ। ତା ପରିଶେଷରେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିପାରିବା କି ସବୁ ଜିନିଷର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଥାଏ ସେହିପରି ଭାବେ ଧର୍ମ ତାର ବାଟକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ତ ଘଟିବା କଥା ସେ ଅନ୍ତ ଘଟି ସାରିଛି, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। 28 ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ନଥିବ। 28 ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖରୁ ବର୍ଷ ହିସାବ ମୁଁ କହୁଛି, ଜାନୁଆରୀ ବର୍ଷ ହିସାବ କହୁନି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ 2028 ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଯୁଦ୍ଧ ବି ନଥିବ। ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ହିଁ ଯେତିକି ଥିବ, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନର ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯୋଉ ଗୁରୁଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ସେଭଳି ଯାହା ପୁରୁଣା ଥିଲା ଯଥାପୂର୍ବ ତଥାପର ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଡିବି ଲଣ୍ଠନ ବି ନଥିବ, କିରୋସିନ ବି ନଥିବ, ଯଥାପୂର୍ବ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଥିବା ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଆମର ଓଡିଶାର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? କିଛି କାହାକୁ ମାନ ନା, କେବଳ ନିଜର କର୍ମକୁ ହିଁ ଧର୍ମ କରିଦିଅ। ମାନବର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କର, କର୍ମକୁ ଯେତେ ସଂଯତ କର। କର୍ମ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। କର୍ମରୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି, କର୍ମରୁ ଧନ ସୃଷ୍ଟି, କର୍ମରୁ ଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କିଛି କଲ ବା କର୍ମ କୁକର୍ମରେ ଲାଗିଗଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସଂସାରକୁ ଦିଟା କର୍ମ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କଲେ କ୍ଷୟ ଯାନ୍ତି, ଭାଗବତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ହାତ ପୁରା କର୍ମ, ଅପକର୍ମ। ଅକର୍ମ ହେଲା ଯୋଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଦେଖିପାରିବା, କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି, ସେ ହେଲା ଅକର୍ମ। ଯୋଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂସାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରୁଛେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପାଖରୁ ପିନ୍ଧିବା କିଣିବା, ଯାହା ସଂସାରରେ ଆମର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା କର୍ମ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଗଲା ସେ ହେଲା ଅପକର୍ମ। ଅକର୍ମ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି, କର୍ମ ମଶାନୀ ଦ୍ୱାର, ଅପକର୍ମ ଚୌଦ୍ୱାର। କିଏ କୋଉ କର୍ମ କରିବ? କର୍ମ ତମ ହାତରେ, ବିଚାର ତମ ହାତରେ। ଯୋଉମାନେ ଅବୁଝା ହେଇକି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ, ସେ ହଉଛି ମାନବର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ କୋଉ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ କେତେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବିଚାର ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।